ഒരു ഓണക്കാലം കൂടി എത്തിയിരിക്കുന്നു. Malayalis across the world are so nostalgic at this part of the world as well as the rest of the world in this moment of time, because Onam is about nostalgia. നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് പൂക്കളവും പായസം ഉള്ള സദ്യയും ഓണക്കോടിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ചും ഫോർ എക്സ്പാറ്റ്സ്, പ്രവാസ ലോകത്ത് ഓണത്തിനൊരല്പം മാറ്റി കൂടും. ബിക്കോസ് നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിനോടൊക്കെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ നൊസ്റ്റാൾജിയ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ. നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ആഘോഷത്തിനൊരു മാറ്റി കൂടും. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി വളരെയധികം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒക്കേഷനാണ് ഓണം. ഇവിടെ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വടംവലി മത്സരം, അല്ലെങ്കിൽ തിരുവാതിരക്കളി മത്സരം, പൂക്കള മത്സരം, അതിനൊപ്പം പായസ മത്സരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പായസ മത്സരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു റൈറ്റപ്പിൽ കണ്ടതാണ് പച്ചമുളക് പായസം. Welcome to Onam Trends, a special episode of the Story Loom from the 973 show. Change is inevitable, and change is also happening in the Onam trends. Our changes, Onam trends ne kurichulla oru changes ne oru discussion aanu ഈ ടോക്ക് ഷോയിൽ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ടോക്ക് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്ന 5 മലയാളികൾ based out of Bahrain. Let me take the honor to introduce them. First is a man who is known to be walking the ramps, a mentor. People know him, Azhar Sia. Welcome, Azhar. Thank you for joining us. Second is a woman who, I would say, reminds me of a true blue Malayali. Whenever I see her, എനിക്കൊരു മലയാളിത്വം ആണ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. I see her always at the Indian Ladies Association. She's a senior board member of the ILA and also an administrative professional for over 2 decades. Rama, welcome. Rama Nair. ഓണസദ്യ കുറിച്ച് പറയാതെ ഓണം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I have a celebrity chef with me, a very humble, a very soft spoken, yet a man of metal, UK Balan. Welcome, Mr. Balan. Accessories are taking by a sweep. ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ആക്സസറീസ് ബൊട്ടീക്സ് കാണാം. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമല്ല, we are forced our tendency to buy. One such young entrepreneur who came up with her own boutique of accessories with a beautiful name, Eka, Vidhu Vinod. Welcome, Vidhu. Last but not least, a man whom I admire and adore for the bold way he approaches his profession, photography, with a passion, Kiran Regis. Kiran, welcome. Thank you all so much and happy Onam to all of you. Happy Onam to you too. Thank you. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ Onam is a celebration that we all cherish. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ മെമ്മറീസ് ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസ് അബൌട്ട് ഓണം ഉണ്ട്. നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് നമ്മളതെല്ലാം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ Onam trends, I would love to call it, because I'm sure all of you agree with me, changes we see. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് തന്നെ, നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ്യൂം തന്നെ നോക്കിയാൽ കിരൺ ഹാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ latest type of ഡിസൈനർ ഷർട്ട്. അസർ ഹാസ് എ ഡിസൈനർ മുണ്ട്. ഞാനും രമയും മാത്രമേ ഉള്ള ഒരു ട്രഡീഷണലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇത്. മിസ്റ്റർ ബാലൻ is in his official attire because he's coming from work. Vidhu in a very casual but very elegant Indian attire. അപ്പോൾ ഓണം നമ്മൾ കണ്ടുവന്ന പോലെ ഒരു കസവ് സാരി, കസവ് മുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാലത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, ക്യുസീൻ ആയാലും സെലിബ്രേഷൻസിലായാലും മാറ്റം വരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. തുടക്കത്തിൽ I would start with you, Rama. Costumes. Let's take costumes. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സാരി is a traditional thing and കസവ് സാരി അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് മുണ്ട് അതാണല്ലോ സ്ത്രീകൾക്ക്, ആൻഡ് വേഷ്ടിയും ഷർട്ടും അതാണ്. ബട്ട് how do you look at the changes that is coming over? The traditional Onam costume, okay, Onakodi. The fashion world is evolving around this Onakodi. Our concept of off-white is still there, you know, but at the same time, people tend to play around the off-white. So you have the gold, but along with the gold, there's a lot of silver that's come in. There's a lot of subtleness to the gold that's come in. And
as per the changing fashion trends, okay, so let's say a few years back it was kalamkari that was in fashion. Yes. So what they've done is they have incorporated that into the off-white. So the base of it has still stayed the same. There's been no change to that, which is a good thing. You know, it's like not forgetting your roots. You are still playing around, but at the same time, you're not forgetting your roots. And the same goes with the men also. Munde as such has not changed. You know, still people prefer to wear munde. They don't, you know, avarku aanungalukku adannu, you know, when you say oru festival nammal poovannu parayuna samayathu, they still prefer to be in a munde, പക്ഷേ that's improvised, you know. Kara is improvised. അതേപോലെ ജുബ്ബ, പണ്ടത്തെ ജുബ്ബകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is just plain colors, you know, and it is just cotton. ഇപ്പോൾ we see Azhar, you know, we see what he's wearing a brilliant kurta. So അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രം ആസ് വെൽ അതും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു പാവാട എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. You know, whatever said and done, ആ പാവാട എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ കുറേ ഇംപ്രൂവൈസേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് മൂവിങ് വിത്ത് ദ ഫാഷൻ ട്രെൻഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റേഡ് ട്രൂ ടു ദ റൂട്ട്സ്. There's been no change to it. So catching up with the fashion world, I think it's not a bad thing at all. That's what I feel. I would jump from you to Kiran. Because Kiran does a lot of innovations with your profession. ഒരുപാട് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ്. And you come up with very rare and unique ideas. ഈ ഓണക്കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? To add to what Rama had actually said is, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ everybody wants to be unique. In social media also, every person is just a scroll away. So ആ ഒരു കാലത്തിൽ even along with me, there's a lot of photographers who do these Onam shoots, and we also look at latest Onam trends and all that. What we have seen is just like how the movies have gone pan-India, the fashion in terms of Onam has also gone pan-India as well. So a lot of people have actually taken different cultures and mixed it all with the kasha, the white and the gold. But otherwise, there are lots of mix and match. They bring a lot of color into it. They bring lots of bits from the North Indian part, where the blouses would be from the north, then the pavadas are from the south. So that way, every single person, as we see, is including in the shoots that I do, we try to look at how we can be uniquely different, but at the same time keep to the roots. So like my mother would be extremely different with me if I just change the entire thing and say call this an Onam thing. Yes, yeah. So I have to make sure that I represent a generation that understands that this is Onam, but at the same time appeal to an audience that understands that it is possible to modify. It is possible to change and represent Kerala in a pan-Indian fashion way. And that's what I do with most of my That's shoots. a beautiful way of putting it, Kiran. 100% I agree, because ആ ഒരു ജനറേഷൻ്റെ ഒരു ഇമോഷനാണ് ഓണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജനറേഷൻ്റെ ഇമോഷനാണ്. അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം കിരൺ പറഞ്ഞ പോലെ കിരണിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കോ 84 വയസ്സായ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കോ ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നൊരു മാറി ഒരു ലെഹങ്ക ഇൻ കസവ് ലെഹങ്ക അതിനേക്കാളും they would prefer a pavada and blouse or for a girl, you know. I'll come to Azhar ഒരുപാട് പേരെ മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഫാഷൻ ഷോസ് ഒക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ ട്രെൻഡ് ചേഞ്ച് അസറും എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വെയറിങ് എ ന്യൂ ട്രെൻഡി വൺ. എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഓണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സോളിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരു എക്സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ചില കോസ്റ്റ്യൂംസ്? To be like an extent വരെ അത് ശരിയല്ല ആക്ച്വലി, ബിക്കോസ് എവറിബഡി ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ മോഡൽസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫോർ ഷൂട്ട്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ആ ട്രഡീഷണൽ അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ലൈക്ക് ഇംപ്രവൈസ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഞാനൊരു ഫാഷൻ ഷോ ചെയ്തത് ഒരു 3 days 4 days ബാക്ക്. ദേ വർ ബ്രിങ്ങിങ് ലൈക്ക് തെയ്യം, you know, that the traditional heritage, all this cultural, they want to add it in the traditional costume itself. So അതങ്ങനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് മോഡേൺ sentimental values, heritage, cultural types, everything. Like അവർ ഓരോ വർഷവും they want to improvise things like ഓരോ കളേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതിൽ വരുന്ന ഓരോ പ്രിൻറ്റഡ്സ് ആണെങ്കിലും നൗ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രിൻറ്റഡ് ആണ് ഒരുപാട് പോകുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും തന്നെ അതിൽ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്ഷനും അവർ ആ ഒരു സെൻറ്റിമെൻ്റൽ വാല്യൂ അവർ
കുറച്ചുകൂടെ അപ്രീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഓണം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ ദേ ആർ ലൈക്ക് റൂയിനിങ് ദാറ്റ് ട്രഡീഷണൽ വേ. ദേ ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് നാട്ടിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോളേജ് ടൈമിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഓണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ. ഞാൻ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം, സ്കൂൾ ടൈംസിൽ എനിക്ക് ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണം വെക്കേഷൻ മാത്രമാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഓണം ഹോളിഡേയ്സ് 10 days എന്ത് 10 ദിവസം അവധി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞുള്ള ബ്രേക്ക്, ഓണപരീക്ഷ കഴിഞ്ഞുള്ള ബ്രേക്ക്, എക്സാക്ട്ലി. പിന്നെ പേപ്പർ കിട്ടുന്നു, അതിന്റെ ടെൻഷനോടുകൂടിയുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക്. അതാണ്. പക്ഷേ when I reach college times, കോളേജ് ലെവൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇത്തിരി കൂടി മെച്യൂറായി. പിന്നെ ലൈക്ക് പീപ്പിൾ യൂസ് ടു കം ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂൾ വരെ പഠിച്ചത് ഒരു കോമൺ ഏരിയയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പിള്ളേർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ കോളേജ് ടൈം ആകുമ്പോൾ പലയിടത്തുനിന്ന് വരുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്, പല കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്. അവർ കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓണം കളികളിലാണെങ്കിലും അവർ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഗോഡ്, ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ന്യൂ. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കോളേജ് ടൈമിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു അറേഞ്ച് സോ മെനി തിങ്സ്. സോ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഓണത്തിനെ പറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് വെൻ ഐ കെയിം ടു ബഹ്റൈൻ. ഇവിടെ കമ്പയർഡ് ടു ഇന്ത്യ ലൈക്ക് കേരള, ഇവിടെ ഒരു 50 to 60% ആൾക്കാരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മീൻസ് സം പീപ്പിൾ ദേ ആർ ലൈക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അടഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരു 90% ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ, ലൈക്ക് ദേ ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു ദ മാക്സിമം. ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും സെലിബ്രേഷൻസ്. നാട് വിട്ടാണ് സെലിബ്രേഷൻസ്. നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സദ്യ കഴിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒതുങ്ങുന്നു. കുറച്ച് ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ. ഇവിടെയാണ് ഒരുവിധം എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത്. Correct. Before we go to the key aspect of Ona Sadhya, I'll one last time come to Vidu related to the costume and the business that you're running. അപ്പോൾ in your business, വിധുവിന് വന്നു വരുന്ന ഡിമാൻഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? കാരണം വിധുവിൻ്റെ ആക്സസറീസ് ആർ ഓൾ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മോഡേൺ ബ്ലെൻഡ് ആണ്. Being a mother to a young woman, I know the demands of the new generation are also such. ജിമിക്കിയും എന്താ പാലക്കാമാലയും അല്ലെങ്കിൽ കാശുമാല, അതിൻ്റെയൊക്കെ അതിടുന്നവരില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അതൊരു ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ഫീലിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ റോസ് ഗോൾഡ്, ബ്ലാക്ക് മെറ്റല്, സിൽവർ അല്ലെ, കരയ്ക്ക് മാച്ച് ചെയ്തത്, മിനിമലിസ്റ്റ്, ലൗഡ് അല്ലെ. ഹൗ ഡു യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ട്രെൻഡ്സ് ചേഞ്ചിങ്? മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പാലക്കാമാല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ മാറിയിട്ടില്ല, ബ്ലെൻഡാണ്. മോഡേൺ ഡിസൈൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ. പിന്നെ അത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ്, ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ ദേ ആക്ച്വലി പ്രിഫർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മീൻസ് അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ദേ ഡു വെയർ, ഇല്ലാന്നല്ല. ചില സമയത്ത് യെസ് യു ക്യാൻ സീ ദം വെയറിംഗ് ദ ട്രഡീഷണൽ വൺസ് ഓൾസോ. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോൺ. ലൈക്ക് മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോൺ, ഇറ്റ്സ് ദെയർ. പക്ഷെ അതിന് അറൗണ്ട് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയാ, ഈ ഓണ സമയത്ത് സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഓർണമെന്റ്സ്, എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർണമെന്റ്സിനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് മൈൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എം നോട്ട് ഓണത്തിന്റെ ഇതിനല്ല ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മൈൻ ജനറൽ ഇതായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് വരുന്നുള്ളൂ. ഐ വോണ്ട് ഗിവ് സം ഡിഫറെന്റ് യുണീക് പീസസ്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഹാൻഡ് പിക്കിംഗ് മൈ ജ്വല്ലറീസ്. സോ ഓണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഹാവ് നോട്ട് taken anything yet. Okay. ഇപ്പോഴത്തെ മൂവീസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമല്ലോ, യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആർ വെയറിംഗ് ആ പഴയ പാലക്ക ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഒരു മോഡേണൈസ്ഡ് ഡിസൈൻസ് അല്ലേ. ആൻഡ് ദേ കം ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. സോ ഈവൻ ദേ ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഓണം. അങ്ങനെയാണ് അവർ വളരെ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് ആണ്. വിൽ കം ബാക്ക് അഗൈൻ ടു ദിസ് ഡിസ്കഷൻ, ബട്ട് വിൽ ഗോ ടു ഓണ സദ്യ. And none other than Mr. Balan is the right person. ഓണസദ്യയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം. ബട്ട് തുടക്കത്തിൽ ഐ വോണ്ട് യു മിസ്റ്റർ ബാലൻ ടു ടെൽ us about ഓണസദ്യയുടെ ഓണസദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ. ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു 973, അതുണ്ട്. ഓണസദ്യ പലതരത്തിലാണ് അക്രോസ് കേരള. സെർവ് ചെയ്യുന്ന രീതി, കഴിക്കുന്ന രീതി, ഡിഷസിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇതിലൊരു ബേസിക് ഓണസദ്യയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം, being an authority on the subject. First of all, എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം. Thank you, same to you. പിന്നെ thanks to our royal family and the ruling family of the Kingdom of Bahrain, because നമുക്കിവിടെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനും അത് നടത്താനും ഒരു അവസരമുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും പ്രവാസികളായ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നാട്ടിൽ അവരുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ
ഇവിടെ നമ്മൾ പരിമിതികൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഓണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തനതായ നമ്മളെ സദ്യ രീതികൾ, നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഓണസദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഓണത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ഘടകമാണ്. ഇപ്പം മാമക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അത് ഡ്രസ്സായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ കോസ്റ്റ്യൂം ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഓണത്തിന് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അത് നമുക്കൊരു ട്രഡീഷണൽ മിത്ത് ഉണ്ട്. ഇത് എന്താണ് ഓണം എന്നതിന് നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു സ്റ്റോറി തന്നെയുണ്ട്. അതിനുപരി നമ്മൾ ഈ സദ്യയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് കമ്പോളവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം അവർ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കണം. എന്താണോ അവരൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുകയും അതിന് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിന് പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ദോ അതൊരു ഉപ്പ്, ഒരു സാൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഉപ്പ്, അത് അത്രയും ചെറിയൊരു സാധനം അതൊരു മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനവർ അംബാസഡറായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഹൈ പ്രൊഫൈലുള്ള ആളുകളെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എന്താ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധനം നിങ്ങളൊരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ വെച്ച് ഒരാളെ കൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആളുകൾ നിങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാർക്കറ്റിൽ പലതരം ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ റിയൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓണസദ്യ റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, നോ ഡൗട്ട് അറ്റ് ഓൾ. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ പച്ചമുളക് പായസം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പച്ചമുളക് പായസം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Tell me honestly, this is not a payasam. Honestly. അല്ല, ശരിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞല്ല, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ യൂട്യൂബ്, റെസിപ്പി വരെ ഉണ്ട് പച്ചമുളക് പായസം. That is, you can say innovation, creativity, whatever, doesn't matter. But payasam is that's a culture. ഇപ്പോൾ പ്രഥമൻ, അടപ്രഥമൻ, അത് ശർക്കര പ്രഥമൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെറുപയർ പ്രഥമൻ, അല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പായസം, അമ്പലപ്പായ പായസം, ഇതൊക്കെ പായസങ്ങളും പ്രഥമനൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്നോവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് താമരമുട്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വാഴയില കൊണ്ട് മിനിയാന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, ഞാനിപ്പം 15 വർഷത്തോളമായി ഞാൻ ജഡ്ജിങ് ഫീൽഡിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇന്നലെ 2 സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു, ലുലുവിലും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും. ഇപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിയതിൻ്റെ അകത്ത് ശംഖുപുഷ്പവും ഒരു അരിയും വെച്ച് പായസം. ശംഖുപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വഭാവമൊന്നുമില്ല. അത് എന്തിൻ്റെ കൂടെയാണോ ചേരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന എന്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 1000 പേർക്ക് സദ്യയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പാൻ പറ്റുമോ? അതാണെങ്കിൽ റിയലി ഐ അഗ്രി വിത്ത് യു, അത് പായസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമനാണ്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ 3 പേർക്ക് കഴിക്കുന്ന ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതോട് റിയലി സോറി, ഐ ക്യാൻ അഗ്രി വിത്ത്. പിന്നെ എന്താണ് ഓണസദ്യ? ഓണസദ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൾച്ചറുണ്ട്, അത് വിളമ്പുന്ന രീതിയുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു സദ്യയിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 30 വിഭവങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് സദ്യ, പൂർണ്ണ സദ്യ എന്നത്. അത് ഇന്നത്തെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ അല്ല. ഇന്നെന്താണ് വാഴയിലയും വെള്ളമൊക്കെ അതിൽ 1, 2 ഇട്ടിട്ടിരിക്കുക. അതല്ല യഥാർത്ഥ സദ്യ. യഥാർത്ഥ സദ്യ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിലത്തിരുന്ന് ഭൂമിയെ തൊട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് വലതുഭാഗം, നമ്മൾ ഇടതുഭാഗത്തെ ഇലയുടെ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ തുമ്പ് വരികയും വലതുഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ അതിൻ്റെ അറ്റം വരികയും ചെയ്യണം. വിളമ്പുന്നതും ഇടതുഭാഗത്താണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടതുഭാഗത്ത് വിളമ്പുന്നത്? ഇടതുഭാഗത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നത്. സാധാരണ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച നിങ്ങൾ എതിരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരാളിരുന്ന് സാധനം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ഇടതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇടതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് നേട്ടങ്ങൾ വരുന്നത്, വലതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന് ഒരുപാട് മിത്ത് കണ്ട് ഞാൻ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത്. എന്തായാലും അതിൻ്റെ സ്വാദിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ 6 രുചികൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു സദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 6 സിസ്റ്റം രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സദ്യ കഴിക്കുന്നത്. 6 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ്. 6 രുചികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എരിവുണ്ട്, പുളിപ്പുണ്ട്, മധുരമുണ്ട്, കയ്പുണ്ട്, ചവർപ്പുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് രസമുണ്ട്. ഈ 6 സംഗതികളും സമം ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു സദ്യ പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അത് വിളമ്പുന്നതിനും പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഈ 30 വിഭവങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന നിലക്ക് ശർക്കര ഉപ്പേരിയോ അല്ലെങ്കിൽ വറുത്തുപ്പേരിയോ നമ്മൾ കഴിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നെയ്യും എന്താ പറയുക പരിപ്പ് നെയ്യുമാണ്. 2ാം ഘട്ടം പരിപ്പ് നെയ്യുമാണ്. അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ പോകുന്നത്, അത് ഒരു സാമ്പാറും ചോറുമാണ്. അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ പോകുന്ന ഇവിടത്തേക്കാണ് രസമാണ്. പിന്നെ സ്വല്പം രസവും ചോറും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മധുരത്തിലേക്കാണ്. അത് എത്ര പായസമുണ്ടോ 1, 2 പായസം ആ മധുരമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മോര്, സംഭാരം, ചോറ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഴം എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ 6 ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് സദ്യ പൂർണ്ണമാകുന്നത്. 6 രുചികളും 6 ഘട്ടവുമാകുമ്പോൾ ഈ 30 വിഭവങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സദ്യ പൂർണ്ണമാകുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് വാഴയിലെ സദ്യ മാറി ഇന്ന് പാക്കറ്റുകളാണ്.
ഇന്ന് വാഴയില തന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് ബോക്സിലാണ് വരുന്നത്. എത്ര പേര് അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കല്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രവാസ ലോകത്ത് തന്നെയാണ് ഓണം നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി. എങ്കിലും താങ്ക്സ് ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ സയൻസ് ഓഫ് സദ്യ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. ഓരോരുത്തർക്കും ഓണസദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാം. അതിനുള്ള അവസരമാണ്. എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഓണസദ്യയെക്കുറിച്ച്? ഈ മിസ്റ്റർ ബാലൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ട്രഡീഷണൽ സദ്യയുടെ കാര്യം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സദ്യ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് സിമ്പിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 5 പായസം 6 പായസം അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. രമ, ഹൗ ഡു യു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്? അത് ഇറ്റ്സ് മോർ സോ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ പിക്ചേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത്. ലൈക്ക് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, എൻ്റെ 2 മക്കൾ, 1 is 25 and 1 is 17-year-old സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ്, അതായത് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കും, ആൻറ്റി വെൻ ഇസ് ഓണം ആൻറ്റി, വി വാണ്ട് സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടത് ട്രഡീഷണൽ സദ്യ with the 2 paisams, and it's not about going and showing it off or anything, but they enjoy the taste and they have it. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് there are 2 ways to look at it. There are people who do it only for social media. നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ഫീഡ് ചെയ്യാനും. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ്, ഒരുപാട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പോൾ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കാനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഡു ട്വൈസ് എ ഇയർ. വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ട്രെൻഡ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് appeals to me at all. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ രാജീവ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത്ര പായസം, ഇന്ന കളറിൽ പിങ്ക് പായസം, മറ്റേ പായസം, അങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. പക്ഷെ ഐ പേഴ്സണലി do not agree with that at all. As much as sadhya evolve ആയിക്കോട്ടെ, incorporate ചെയ്തോട്ടെ പുതിയ ഡിഷസ്, all that is okay, പക്ഷെ do it from the heart for yourself, not for social media. Yes, very true. Onam is also bridging people, communities, cultures. Yes, absolutely. പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നോൺ കേരളൈറ്റ്സിന് കേരളത്തിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും വീടുകളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഓണസദ്യ. അതെ. സോഷ്യൽ മീഡിയ ടച്ച് ചെയ്തതുകൊണ്ട് I'll go back to you, Kiran, again, because we are all surviving on media. Social media is part of us. നമുക്കത് ഡിനൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രമ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കറക്റ്റാണ്. ബിയോണ്ട് ഓണം ഏതൊരു ഡിഷ് കണ്ടാലും ആദ്യം അതിൻ്റെ പിക്ചർ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് സദ്യയിലായാലും ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം. But again, my question remains to you from a photographer's viewpoint. How do you look at this tendency to look at every dish from a camera angle beyond its taste or culture or tradition? To add to what Rama said, it's most of the time my earliest understanding of this is my mom used to make the whole sadhya. Take 3-4 days to make every single thing. Yes. And then put it on a banana leaf and give us. People the kalagattathila is just like it's saying everybody wants the unique this thing. So if you don't wear this thing, and if it is a vitama or like the friend circle as such as that, avarka the whole uniqueness comes in sing. The kadichal, how is it as a professional would say, we wouldn't know, and I wouldn't care also, because at the end of the day nammal I would have a sadhya every Friday for this thing. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു സദ്യനകത്ത് ഈ ഒരു സാധനം നീ ട്രൈ ചെയ്തോ, ബിക്കോസ് ട്രഡീഷണൽ ദിസ് തിങ് ഇസ് വെരി കോമൺ ആൻഡ് യു വുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഹോം, യു വുഡ് ഹാവ് ഇറ്റ് അറ്റ് എനി ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലേസ്. What was unique in that particular sadhya that you went? For instance, that BK is one of the biggest ones that they do. They would highlight that, okay, this time there is a particular different kind of paisam which has come. So even if you like the taste or if it looks different or the way it has been presented, because in terms of photography we love the way how it's been presented. So how it has been presented, the colors make a difference. Correct. Just like your costumes, you would love to take the pictures of it, post it, or even the thing. And then after that, whether the taste is traditional or not doesn't really matter, because that's what the whole social media trend has come to. I like the different way of looking at it. And talking about BKS, ഒരു 7-8 വർഷം മുമ്പാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ പായസത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്. സിംപ്ലി ബിക്കോസ് പഴയുടെ മോഹൻ നമ്പൂതിരി ഹാഡ് കം ഓവർ ആസ് ഓൾവേസ്. അപ്പോൾ അന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തു 4മതൊരു പായസം വിളമ്പും, അതെന്താണെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് സമ്മാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പംകിൻ പായസമായിരുന്നു, മത്തങ്ങ. ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോമൺ പായസം. With all due respects, Mr. Balan പറഞ്ഞതുപോലെ some payasams are difficult to accept, but then I wouldn't definitely say no to Chef Pillai's raspberry and
റാസ്ബെറി പായസം വിത്ത് റബഡി. അതിൻ്റെ നല്ലൊരു റെസിപ്പി, അത് ഞാൻ റെസിപ്പി വായിച്ചിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നൈസ്, യുനോ. ഐ എം ഷുവർ ഷെഫ് പിള്ളെ വുഡ് ബി സർവിങ് ഫോർ എ lot of people. But I 100% agree with Mr. Balan's view of 2-3 പേർക്ക് വേണ്ടി ശംഖുപുഷ്പം ഇട്ടൊരു പായസം വെക്കുമ്പോൾ അതിന് എവിടെയോ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു അപാകത. ബട്ട് ആസ് കിരൺ സെഡ്, യെസ്, ഒരു യുണീക്കായിട്ട് എന്താണ് ആ ഡിഷ്, അത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിനോട് തെറ്റില്ല. വിധു, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഓൾഡസ്റ്റ് മെമ്മറി ഓഫ് എ സദ്യ? ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇറ്റ്സ് ബീൻ ലൈക്ക് 25 years now. സോ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ അച്ഛൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഓണസദ്യ. വി ഓൾ ഗോ ദെയർ ആൻഡ് ദർ ലൈക്ക് 20-25 പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വി കിഡ്സ് അല്ലേ, അപ്പോൾ വി ജസ്റ്റ് പ്ലേ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ ദെൻ കഴിക്കുക, എല്ലാവരും കൂടെ താഴെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുക, അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇറ്റ്സ് സെയിം തിങ്. ബട്ട് വി ഹാവ് അവർ ഫ്രണ്ട്സ്, ദേ കം ഓവർ, വി കുക്ക്, വി ഗീവ് ദം. അതാണ് ഒരു മാറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർമ്മ, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എഗ്രി, നമ്മളെല്ലാം വി ബിലോങ് ടു ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഓർമ്മ അതാണ്. ഇപ്പം കിരൺ പറഞ്ഞില്ലേ, 3-4 ദിവസമാണ് സദ്യ പ്രിപ്പറേഷൻ. ഒരു ലാർജ് ഫാമിലിയില് അതിനൊരു ഉത്സവം ഓടി വരും. അസർ പറഞ്ഞതുപോലെ പേടിയുണ്ട്, ഓണപരീക്ഷയുടെ മാർക്ക് കിട്ടും ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും. എങ്കിൽ പോലും ആ ഓണക്കാലം ഒരു ഇതോ. ആൻഡ് ഐ കം ബാക്ക് ടു യു അസർ. വിൽ ഓൾസോ മൂവ് ടു ഇഫ് യു ഹാവ് എനി മെമ്മറി ടു ഷെയർ അബൌട്ട് ഓണസദ്യയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? No, as I told you before, ഓണം എനിക്ക് എന്നെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഓണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോളേജ് ടൈം. പിന്നെ റീസെന്റ് ഐ ഗോട്ട് ആൻ അപ്ഡേറ്റ്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫാദർ, അവിടെ എനിക്കൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അത്രയും നാളെ ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓണസദ്യ കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഐ എം ഷുവർ ലൈക്ക് അത് കഴിച്ചൊരു ഹാഫ് ആൻ അവറിനുള്ളിൽ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡോസിങ് ഓഫ് ഒക്കെ വരും. എനിക്ക് ചെറിയൊരു മത്താവും ഞാൻ. അപ്പം ഞാനിത് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് തന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ. പുള്ളി ഇൻവിറ്റേഷൻ വെച്ചു, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് കാഷ്വലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇത് കഴിച്ചതിനാൽ പിന്നെ മത്താണ്, എനിക്ക് ഇവൻ്റ് ഉള്ളതാണ് ഈവനിങ്ങിൽ, അപ്പം ഞാൻ അധികം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം, ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി എൻ്റെ ഹി റിയലി stood behind me. He was like, okay, eat this one. No, after this order of eating. Like he gave me the good command. As sir പറഞ്ഞ പോലെ കറക്റ്റ് ആണ്. അതിനൊരു സയന്റിഫിക് വേ ഉണ്ട് for the digestion, for the enjoying the taste and everything. He was saying that one because നാക്കിൻ്റെ ഈ സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ഈ taste is bud. So after this you have to eat this thing, then only you will get that taste. Good digestion നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഫീലിംഗ് മോർ കംഫർട്ട്. വെരി ലൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഓർഡർ അറിയില്ല. ഐ കാൻ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് തിങ് ബിക്കോസ് വൺസ് ഇൻ എ വൈലാണല്ലോ നമ്മളതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല, എൻ്റെ ലൈഫ് ലോങ് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. ലൈക്ക് ഹി ഡയറക്റ്റഡ് മീ ലൈക്ക് ഡു ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് തിങ്. വെരി ട്രൂ. ഇപ്പം ആദ്യം അസർ മത്ത് പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാനിത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഐ ഓവ് ഇറ്റ് ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ. എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് ശീലിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും സദ്യ ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇടുന്ന ചോറ് വലിച്ചു വാരി കഴിക്കരുത്. യു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഈറ്റ് ഇറ്റ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാർ പലത് പറയും, വടക്കോട്ടുള്ളവരുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ as Azhar pointed out and as Balan said, സദ്യയുടെ ഒരു ശാസ്ത്രം, അതനുസരിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I think this is also what we should communicate to the non-Malayalis. Change is good, innovation is good. Let's come to another totally different thing, which is celebrations. Because costumes, cuisine, of course, celebrations illade endonam. Celebrationsilum നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. 2 രീതിയിലാണ് ചേഞ്ചസ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പന്ത് കളി അല്ലെങ്കിൽ പുലി കളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് തിരിച്ചു വരുന്നൊരിതുണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് വേറെ കുറേ പുതുമയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. How do you people want to comment about these changes? ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. പൂക്കളം ഇസ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ഓണം അല്ലേ. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഫ്രഷ് പൂക്കൾ പറിച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് 1 വട്ടം 2 വട്ടം 3 വട്ടം ഒരു തുമ്പപ്പൂ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെമ്പരത്തി അല്ലെ ഏല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പൂക്കളായി, പിന്നെ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് പൂക്കളായി. ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലേറ്റസ്റ്റ് റെഡിമെയ്ഡ് അത്തപ്പൂക്കളം കിട്ടും വാങ്ങിക്കാൻ. A floral carpet is available. I do not know. I think I'll have to hear from Kiran first because he always has a view different from the rest of us. Am I right, Kiran? How do you look at these drastic changes in the celebrations that you see, or any other view? Well, നമ്മളിപ്പം പൂക്കളംസ് like my mother used to take all of these things from different places and used to do, and that's how we have seen it.
But now when it comes to when I want to do a shoot, I want to do it in 5 minutes. In fact, this time I've asked her to just get me a couple of plastic ones. So shoot and variable take the people who I'm working with have no clue how to do it all this. So it's difficult for them. Like there has to be somebody of an older generation who come like ingane idende. This poo comes after this. This poo comes after this. Yes. Nowadays we don't want to think about it. We just want to just put it out there and put Welk on top of it or put these things. So in terms of trends and such, we have become a lot more lazier. We don't want to take that kind of effort to go back into the tradition, find out. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ട്രെൻഡ് ആയി. എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആസ് ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇസ്. സോ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യണം, ഫോട്ടോ എടുക്കണം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ടേക്കിംഗ് It's about pictures. being quick. It's being out there quick. Yes. So because probably പണ്ടത്തെ കാലത്ത് all festivals is around your home. Everybody would come home. You would have that one sadhya. Now it's come to like every day you can have a sadhya. So having to have celebrations as such, like okay, so I would have friends who would come home and like, you know, let's take a little bit of I'll have a Tamil friend who's saying, listen, നമുക്ക് ഇച്ചിരി പൊടി വെച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂ വെച്ച് ചെയ്യാം. Then I'll have a North Indian friend who say, let's do this. So for me, it is like, okay, you know what, let's bring all cultures together to celebrate Onam. So as of such, as of now, Onam is not Malayali മാത്രമേ. Now it's a pan India or pan worldwide. Yes, kind 100%. of celebrations. Very true, because ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫീലായി മാറി ഓണം. മിസ്റ്റർ ബാലൻ, ഐ കം ബാക്ക് ടു യു ഓൺ ദ സെലിബ്രേഷൻസ് അഗെയിൻ. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്, ഈ പുലികളി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പന്തുകളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിപ്പം ഓരോന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഈസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ടു ദ ആക്ച്വൽ ട്രഡീഷൻ? എനിക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ അത് വളരെ അരോചകമായി തോന്നാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? ഇന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഓണത്തെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആഘോഷങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ മെമ്മറീസ് ആയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് മാത്രമാണ്. 24 hours ലൈഫ്. ഇന്നത്തെ എല്ലാ ഗാദറിങ്ങും സ്റ്റാറ്റസ് ബേസ്ഡ് ആണ്. പണ്ടിപ്പം മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു 25 വർഷമായി മാം ഇപ്പം ബഹറിൽ നിൽക്കണം. അന്ന് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഓണം ഉണ്ട കാര്യം ഇന്നും നാവിൻ തുമ്പത്ത്. പക്ഷെ ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ സമയം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഓണസദ്യയെ പറ്റി ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഓണസദ്യക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ഫോട്ടോ എടുത്തു, സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു, 24 hours കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഭയങ്കരമാണ്, നമ്മൾ നാടിൻ്റെ തനത് രൂപങ്ങളാണ് ഇവിടെ തനിയാവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യലാണ്. പണ്ട് നമ്മൾ സദ്യ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല, ഓഫ് കോഴ്സ്. പക്ഷെ നാട്ടിലായാലും ഇന്ന് അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയല്ല. നാട്ടിലെന്താണ്, പുറമെ നിന്ന് പാക്കറ്റിലെ സദ്യ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു, വീട്ടിലെ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു. നാട്ടിൽ പണ്ട് കാലത്ത് പച്ചമുളക് മുതൽ കരുവേപ്പില മുതൽ എല്ലാ സാധനവും വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. അല്ലാത്തത് മാത്രമേ അരി, നമുക്ക് നല്ല കുത്തരി നാട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലാണ്. എന്താണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത്? ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ ചുരുക്കം സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് മഹാബലി സമൃദ്ധിയെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് അത്ര നാവൻ തുമ്പിൽ ഇന്നും നമ്മുടെയൊക്കെ നാവൻ തുമ്പിൽ അമ്മയൊക്കെ വെച്ച് തന്ന ആ പായസത്തിന്റെയും അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളിന്ന് എത്ര പ്രഗത്ഭനായ, ഐ എം എ ഷെഫ്, ഐ പ്രൈഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്, എത്ര പ്രഗത്ഭനായ ആളുകൾ വെച്ച് തന്നാലും അത് ഇറങ്ങി, നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി അതൊരു പ്രധാനം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആരാ ചെക്ക് ചെയ്യണത്? നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് കളർഫുൾ ആണെന്നോ? എല്ലാം കളർഫുള്ളാണ്. ഏതാണോ കൂടുതൽ കളർ അത് നമ്മൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതിന് ചെറിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇതിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയാം. ബർത്ത്ഡേ കേക്ക്സ്. നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ബ്ലൂ, റെഡ്, ഗ്രീൻ ഇതൊക്കെയാണോ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ആ നല്ല ദിവസം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഞാനതിനെ ആരെയും മോശമാക്കി ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല, റിയാലിറ്റി അതാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ തീം ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നമ്മൾ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കുട്ടികളോട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നീ ജെംസ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, നീ ബബിൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഇന്നത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതേ കുട്ടികളെ നമ്മൾ തന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ട് റോൾ മോഡലാകാൻ അവർക്ക് നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളെ തന്നെ അവരുടെ മുന്നിൽ ചിത്രം വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരാം. ഇത്തരം സെലിബ്രേഷൻസ് ഓക്കെ, നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശരിയ തെറ്റുകൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം. കൂടുതലും എന്താ പറയുക, ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈമിലേക്ക് മാത്രമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ സെലിബ്രേഷനും പണ്ടത്തെ പോലെ ഓർമ്മകളായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. അത് യോജിക്കാം. ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. രമ, വാട്ട് അബൌട്ട്, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്?
തീർച്ചയായിട്ടും. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഫണ്ടസ്റ്റ് മെമ്മറീസ് വെയർ ഐ തിങ്ക് വെൻ ഐ വാസ് 11 or 12 ഞാൻ ട്രിച്ചിയിലുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾ 9 വട്ടമായിട്ടുള്ള പൂക്കളം ഇട്ടതാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. അന്ന് നമ്മൾ പൂ പറിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പോകും. നമ്മൾ എല്ലാ സ്ട്രീറ്റ്സിലും പോയിട്ട് നമ്മൾ പൂ പറിച്ചിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാര എന്താ അറിയോ? ഗണേശ ചതുർത്ഥി, വിനായക ചതുർത്ഥി തമിഴ്നാട്ടില്. ബിക്കോസ് അപ്പൊ എരിക്കം പൂവാണ് അവിടെ എല്ലാ സ്ട്രീറ്റ്സിന്റെ സൈഡിലും ജാസ്തി കാണുന്ന ഒരു പൂ എന്ന് പറയുന്നത് എരിക്കം പൂവാണ്. അത് കിട്ടില്ല നമുക്ക്. ബിക്കോസ് വിനായക ചതുർത്ഥിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാല, അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ പൂ നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ് യൂസ് ടു ബി എ ഫൈറ്റ് അമംഗ്സ് ദ ടെംപ്ലിയൻസ് ആൻഡ് ദ മലയാളീസ് ടു ഗെറ്റ് ദിസ് ഫ്ലവർ. സോ ബിക്കോസ് വി നോ അവര് 6 മണിക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 5 മണിക്ക് പോയിട്ട് അതൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ടിരും. സോ ദോസ് വർ ദ ഫണ്ടസ്റ്റ് മെമ്മറീസ് യുനോ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മയും ഉണ്ടാക്കുന്ന സദ്യ യുനോ, അതിൻ്റെ ആ അമ്മമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വാദ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്പയറബിൾ ടു എനിത്തിങ് അറ്റ് ഓൾ യുനോ. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ജസ്റ്റ് വൺ പായസം, ഒറ്റ പായസമായിരിക്കും അമ്മമ്മയ്ക്ക് അന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക. പക്ഷേ ആ പായസത്തിൻ്റെ രുചി ഇപ്പോഴും യുനോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് ദർ. മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇസ് 90. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അമ്മമ്മ ആ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പോവുക. 25 പേര് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും വേറെ പായസം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയാലും എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പായസമേ വേണ്ടു. സോ യുനോ ദോസ് മെമ്മറീസ് nothing can beat it, you know. And ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ 25-30% നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ദോസ് മെമ്മറീസിൻ്റെ ഐ തിങ്ക് വി ആർ ബ്ലെസ്ഡ് യുനോ. വി കാൻ ഡു ഇറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് വാട്ട് ആർ പാരൻസ് ഡിഡ്, ബട്ട് ഇഫ് യു കൻ മേക്ക് എ ജെനുവിൻ എഫേർട്ട് സംവെയർ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് യുനോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ടു ടേക്ക് ദ മെമ്മറീസ് ഫോർവേഡ്, അത് ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ട്രൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. വി ഷുഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രൈ ഫോർ ഇറ്റ്. അടുത്ത ജനറേഷന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രുചിയോ. ഓൾ ഓഫ് us റെഫർ ടു അച്ഛൻ, അമ്മ, സ്കൂള് അല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്ര പേര് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കണം, അതായിരിക്കണം ഒരു മെമ്മറി. ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിസ്കഷൻ, ബട്ട് വി കനോട്ട് കൺക്ലൂഡ് ദിസ് ഡിസ്കഷൻ വിത്തൗട്ട് ടേക്കിംഗ് എൻ ഒപ്പീനിയൻ ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് യു. സദ്യയാണ് മെയിൻ ഡിസ്കഷൻ ബിക്കോസ് സദ്യ ഈസ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓണം. ഐ തിങ്ക് നോൺ വെജ് ഇൻ സദ്യ കേരളത്തിൽ, നോർത്തേൺ കേരളയിൽ അങ്ങനെ ആകാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു ബിലീഫുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദേ സർവ് ഫിഷ് ഓർ ചിക്കൻ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഐ ഹവ് ഹേർഡ് പീപ്പിൾ ഹു സ്ട്രോങ്ലി ഒബ്ജെക്ട് ടു ഇറ്റ്, but at the same time I'm of the opinion it's fine. But then it's not anymore a sadhya. Let me ask you, Mr. Balan, what is your take on that? Non-veg on sadhya. സദ്യയുടെ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ, നമ്മൾ കുറച്ച് നോർത്ത് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ സദ്യയുടെ ഭാഗത്ത് മീറ്റ്, മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫിഷ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ അത് ഒഴിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സദ്യയിൽ 30 കൊല്ലം സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സദ്യയിൽ സദ്യ നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുണ്ടാക്കാം, ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യു, എനിക്കൊരു ഒബ്ജക്ഷനും ഇല്ല. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ സദ്യയിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. അത് ജീർണമാണ്. ഉള്ളി മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലാണ്. അത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ജീർണം വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ആ ഉള്ളി വലുതായി വരുന്നത്. അത് മീറ്റിന്റെ ഒരു അത് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാറിലേക്ക് ഉള്ളി ഇടില്ല. യഥാർത്ഥ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സദ്യയിൽ വെളുത്തുള്ളിയും ഗാർലിക്കും വലിയുള്ളിയും ചേർക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കലാണെന്ന് എനിക്കല്ല. പക്ഷെ വലിയുള്ളി, അതായത് നമ്മുടെ ഒനിയൻ അത് ജീർണമാണ്. അത് നോൺ വെജിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇത് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്നല്ല, ബ്രാഹ്മണ ആ ഒരു സമുദായം അവരൊന്നും ഒനിയൻ ഈ സദ്യയിൽ ഭാഗമാക്കാറില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായ സദ്യ ആണെങ്കിൽ, മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം. ഫിഷ്, ചിക്കൻ വിത്ത് ഒനിയൻ, നോ പ്രോബ്ലം. അതാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു വന്നത്? അല്ല, അതന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അതിൽ ഐ ആസ്ക് എ ഡിഫറെന്റ് വ്യൂ. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ്? ഞാനൊരു നോൺ വെജ് ആളാണ്. നോൺ വെജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഓണത്തിന് ഐ വുഡ് റിയലി പ്രിഫർ വെജിറ്റേറിയൻ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഫിനിഷ് ദ ഹോൾ തിങ്. That's interesting. Yeah, I mean, like, I want it to be clean. എനിക്കതിൽ എന്തെങ്കിലും കളയാനോ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഈവൻ എനിക്ക് ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഐ ജസ്റ്റ് കീപ് പതുക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഓണവേളയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവം ഏതാ? I like all. You like everything? Yeah. Okay. No, one thing I don't like is the ginger thing. Puli inji, yeah, that's the only thing I don't like that much. ബാക്കിയെല്ലാം
ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം കഴിക്കാം. ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്. സോ അങ്ങനെ തന്നെ. Thank you for touching upon that point. Sustainable Onam. That's a big discussion, you know. Good. Thanks, Vidhu. Like, I think we should touch on that point as well. Sustainable ആയിട്ടുള്ള ഓണം, പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം മുതൽ നമ്മളിപ്പം എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സും ഒക്കെയാണ്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഓണം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് കാണുന്നുണ്ട്. അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ്. വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കഴിക്കുക. ഫുഡ് വേസ്റ്റേജ് നമ്മൾ ഈദിൻ്റെ സമയത്തും ഒക്കെ ഇവിടെ ബഹ്റിനിൽ സെൻസസ് എടുക്കുമ്പോൾ വി വേസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയും. ഐ തിങ്ക് സദ്യ ഈസ് ഓൾസോ എ ടൈം വെൻ വി വേസ്റ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫുഡ്. Thanks for touching upon that point. Kiran, would you like to add to all these points? Non-veg in Sadhya, sustainable Sadhya, wastage of food? Yeah. Sadhya as such, because I'm a foodie, I would eat anything that comes. Good. I'm very happy to have a foodie on board. Onam has to be a vegetarian thing. അതങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. So Onam Sadhya കഴിഞ്ഞോണ്ട് അടുത്ത ദിവസം we'll obviously go back to a biryani or something of that sort. But then touching on the sustainable aspect in terms of not only food, in terms of fashion also. This is such as a linen based thing with dye tag this thing, so it's completely sustainable. So a lot of brands are going on to the sustainable fact with organic cotton and organic jute and mixture because since everything has become very instant over the last few years with climate change and all of that stuff, there's a lot of wastage in terms. നമ്മളൊരു ഓണത്തിന് ഒരു ഇതിനകത്ത് polyester, there's a lot of other chemicals that is not worthy of using it because a one time use ആണ്. പിന്നെ as you said, even plastic is also there. നമ്മൾ ഓരോ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് we just throw off everything unless it is something that can be reused. So in terms of the future generation, one of the major things that you need to do in terms of the fashion that you wear, even though if it is a one time thing, try to go in for sustainable things. So even if you have to decompose or recycle would be better. Yes. But if you have to throw it away, at least it goes along with the earth and doesn't create extra wastage for years to come. Definitely, and that's the least that we can do to the planet. Azhar, what is your opinion on all these topics? To start with non-vegetarian Sadhya. What is your vegetarians? See, എനിക്ക് സദ്യ ആണെങ്കിൽ സദ്യ തന്നെ അങ്ങനെ കഴിക്കണം. കാരണം ലൈക്ക് പീസ് ഓഫ് മീറ്റ് ഫിഷ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ബേസിക്കലി ഞാനൊരു പേഴ്സൺ, എനിക്ക് 2-3 കറികൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കഴിക്കാൻ നേരത്ത്. ബിക്കോസ് ഐ എൻജോയ് വിത്ത് 1 curry, 1 or 2 curries. സദ്യ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സി ഇനീഷ്യലി എല്ലാ കറികളും കൂട്ടി കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ലൈക്ക് കോപ്പപ്പ് ചെയ്തു സംഭവം. പക്ഷേ എന്നാലും മീറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കഴിക്കുന്നത് എനിക്കത്ര, ഇപ്പം ചിക്കനാണ് കഴിക്കുന്നത് ആ ചിക്കൻ മാത്രം കഴിക്കുക, ടു ദ കോർ അത് കഴിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ, ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എൻ്റെത്. സദ്യ വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിൽ ഗോ ഫോർ ലൈക്ക് ചിക്കൻ ടിക്ക, അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Hardcore vegetarian sadhya, no questions asked about it. Yes, I think those are 2 days of the year which we can dedicate to just a vegetarian meal. Because ആഴ്ചയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ദിവസം നമ്മൾ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൽ 2 ദിവസമെങ്കിലും I think we can stick to just a pure vegetarian sadhya. I think I'm the only odd man out in the whole house here. I would love to have a little non-veg with everything. Yeah, I mean, there are a lot of people like that. I mean, you're not alone, but I think you just called a panel that's very pro-vegetarian. that's all that happens. I think it's not a pro-vegetarian, it's a pro-vegetarian Sadhya panel. Yes. I respect that sentiment because I think that is the tradition that we have been taught, we've been living with. And as Kiran said, we have the evening meal. We can always go for a chicken tikka or a shawarma or whatever you want. And I would just like to add in terms of wastage, നമ്മൾ വേസ്റ്റേജ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നൊന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഡിഷസ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്പൂണ് കണക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് വേസ്റ്റേജ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഡിസ്പോസിബിൾസ് വാങ്ങി വെക്കുക. ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് നീഡി പീപ്പിൾ. നമ്മളിപ്പോൾ റോഡ് വൃത്തിയാക്കുന്ന ആൾക്കാരാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ക്യാമ്പ്സ് ആവട്ടെ, എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഈ ഫുഡ് കൊണ്ടേ കൊടുക്കാം. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കും, നാളെ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ പിറ്റേന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്കൊരു മടുപ്പ് വരും സദ്യ. സോ 2 things that you can do is, one, നമ്മൾ 20 ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ that is one of the best things that you can do. And if you want, avoid wastage, പിറ്റേന്ന് കളയുന്നതിന് പകരം അന്ന് തന്നെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് you can go and give it. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് ഫ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട് ഈ മറ്റേ മോസ്കിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ടും. So I think that's one thing that a lot of people can follow, and I don't think a lot of people know about it. So അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
very nicely connected to the social aspect of being Indeed, socially indeed. responsible. Yes, very The socially fridges are responsible called about it. Feed the Need. Yes, Feed the Need fridges feed the are need. there Yes, across yes. Bahrain. Yes. And there is also the food bank Bahrain. Yes, there they is a will food also bank come and yes. collect your food. Indeed, indeed. And I can very well relate to what you're saying. ഒരു ദിവസം കുക്ക് ചെയ്ത് I think I'm sure Vidu also will relate to me. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും, നാളെ കഴിക്കാം, മറ്റന്നാൾ കഴിക്കാം, 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് goes into the garbage. മാം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. നമുക്ക് ഫുഡ് ഒരാൾക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം, ബാലൻസ് ഫുഡല്ല. ബാലൻസ് ഫുഡ് ഒരിക്കലും സെർവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ടെമ്പറേച്ചർ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ റേത്ത ഒരിക്കലും ഹോട്ട് ചൂടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിൽ ഒഴിച്ച് വാങ്ങിക്കരുത്. അത് ടോക്സിക് ആവും. വീട്ടിലെത്തുന്ന ഹാഫ് അവർ കൊണ്ട് അത് ടോക്സിക് ആവും. മീൻസ് അതൊരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അതെന്താണ്, ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ പുളിപ്പ് രസം, ഇത് ഹൈ പ്രോട്ടീനാണ് ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു 1 hour ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചൂടുള്ള ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ റേത്ത കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ടോട്ടലി ചേഞ്ച്. അതാണ് ഫുഡ് കെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ. പിന്നെ നേരത്തെ വേസ്റ്റേജ് 2 തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ്, അതായത് റെഡി ടു ഈറ്റ് ഫുഡ് വേസ്റ്റ്. അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. ന്യൂ ജനറേഷൻ, അടുത്ത ജനറേഷന് എന്താണ് ഫുഡിൻ്റെ വാല്യൂ. ഇപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടാനില്ല, നമ്മൾ ക്ഷാമം അനുഭവിക്കുകയാണ്, ശുദ്ധമായി കിട്ടാൻ ഭക്ഷണം, ഇതൊക്കെ അവരുടെ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ, ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പരിധിവരെ അവർക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലം കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അത് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, എല്ലാ കാര്യത്തിലും എസ്പെഷ്യലി ഫുഡ് ബേസിക് തിങ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേസ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീടുകളിൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ റെഡി ടു ഈറ്റ് അല്ല, അല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്? ഞാൻ F1 ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നു, 1 week വെജിറ്റബിൾ വാങ്ങിക്കുന്നു. എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾ ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഓക്കെ, ഹസ്ബൻഡ് വെജിറ്റബിൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, നിങ്ങളത് വാങ്ങി വെക്കുന്നു. നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുള്ള വെജിറ്റബിൾ പതുക്കെ പിറകോട്ട് തള്ളുന്നു, ഇന്നത്തെ വെജിറ്റബിൾ അവിടെ വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ വെജിറ്റബിൾ അവിടെ കിടന്ന് ചീത്തയാവുകയാണ്, ഇന്നത്തെ വെജിറ്റബിൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. വെജിറ്റബിൾ ഏത് സാധനവും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്, ആദ്യത്തത് പുറത്തെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തത് ഉള്ളോട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റേജ് വരത്തില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് എത്ര വേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ബെൽജിയിലെ ബിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കളയുന്നുണ്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ മണിയാണ്. എത്രത്തോളം വേസ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ചോറ് കുക്ക് ചെയ്യും, ഒരാളുകൾ 5 പേര് വരും. ആ സമയത്തായിരിക്കും ഹസ്ബൻഡ് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ്റെ കൂടെ 2 പേരും കൂടിയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും വിട്ടു. എക്സ്ട്രാ ഇടും. എന്നാൽ ഹസ്ബൻഡ് നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് പണി തന്നു, ഹസ്ബൻഡ് വന്നില്ല, കൂട്ടുകാരന് വന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ചോറ് ബാക്കിയായി. നിങ്ങൾ പിറ്റേന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡബ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കതിന് വേറെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അതിന് മാവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ചില ഏരിയകളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റേജും നമുക്ക് വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, എക്കണോമി, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം, അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന നീക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു സാരിയോ നല്ലൊരു കമ്മലോ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു മാസം അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടിവരായിട്ട് പറയുന്നു, കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ന്യൂ ജനറേഷൻ. Very happy to see the discussion focused on Onam trends going into sustainability and food wastage. That shows how responsible we are up here, and I think we represent the good slice of the community out there. So we come to the close of this discussion. Thank you very much. Before we conclude, one last opportunity to all of you to tell us what's special this Onam. നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവോണം. ഈ എപ്പിസോഡ് വിൽ ബി പബ്ലിഷ്ഡ് വെരി സൂൺ. നാളെ ഉത്രാടം, മറ്റന്നാൾ തിരുവോണം. എന്താണ് ഈ ഓണത്തിന്? What is special or different with you, and what is your Onam wish to the people out there, the viewers of the 973 show? Wishing everyone a very, very happy and prosperous Onam. Everyone who's watching the show and all around the world as well. Onam celebrations, it's ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So every Onam is cherished. That's about it. That's what I'll have to say. തീർച്ചയായിട്ടും ഓണത്തിന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല സദ്യ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും തിരക്കിലായിരിക്കും. ഓണത്തിന് നമുക്ക് ലീവ് കിട്ടാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലീവ് കിട്ടാറില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളുടെ വിഭവങ്ങൾ രുചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വി ആർ റിയലി പ്രൗഡ് ആസ് എ ഷെഫ്. താങ്ക് യു.
wishing everyone a happy Onam and enjoy, celebrate the year. One life, so maximum the year. Enjoy. Wishing everybody a happy Onam, and as much as possible keep it sustainable and make sure that we have something left for the future generations. എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ. നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ ഓണമാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഇങ്ങനെ മാം വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാരൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, സ്റ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് മാം. വൺസ് അഗൈൻ എവരി വൺ ഹാപ്പി ഓണം. താങ്ക്സ്. Thank you very much. Thanks for being such an interesting panelist. Thanks a lot to all of you. ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവോണം. ഈ തിരുവോണത്തിന് നമുക്കും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാം. ഓണം ട്രെൻഡ്സ് എന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങി നമ്മളെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ബീയിങ് നൈസ് ടു ദ പ്ലാനറ്റ്. I think that is my take back from this discussion, and I hope that should be the take back. Onam culture, Onam tradition, let's remain true to the roots, to the value, the traditions, but at the same time let's embrace modernity with a futuristic vision so that planet Earth would smile at us. This is Rajiv Unikrishnan signing off. Happy Onam to all of you from the 973 show.